Judge Gera, Judge Lazarova Trajkovska. It is a rare chance to have two former judges from the Court of Human Rights for an interview. But I will get straight to the point. If we go out now in the streets of Skopje and start asking people about what is their opinion of the length of the proceedings in the courts, I would be surprised if we find a person that will be actually satisfied. What would happen if we do the same thing in Madrid? Well, I mean, you know, the Spanish Constitution established clearly that all the authorities are obliged to follow the European Convention of Human Rights and the case law of the Strasbourg Court. Also, of course, in a matter as important as judicial delays. As a matter of fact, in the Spanish Constitution, there is a fundamental right to proceedings without undue delays. Now, in the interpretation of this article, of course, has been very, very important the case law of the Strasbourg Court, because not only for the judges, for the courts, in order to expedite the proceedings, but also for the legislator in order to make laws that make possible to have a quick proceedings, and also for the administration in order to provide court, to provide means to make possible the proceedings, the judicial proceedings are not too long. As a matter of fact, it could be said, in my opinion, that the Spanish administration of justice has improved applying the Court of Strasbourg case law, but anyway, it's not perfect. Spain has been considered in violation of the prohibition of undue delays at least 16 times. And that's because normally, well, individual judges, they don't take very seriously, we can say, this obligation, and then sometimes the proceedings last for instance, in some cases, 19 years, 13 years. Now, it is too much, and I think the Court of Strasbourg is doing its best in order to prevent this kind of thing. Would you say that the progress in Spain was directly connected or connected only with the harmonization with the case law of the court in Strasbourg? Or do you think that other reforms maybe inside the system made it possible for the length of the court proceedings to be more rational now than it was before? Well, I think there are three factors. One, of course, is the case law of Strasbourg, because it's a shame for the Spanish authorities to be considering violation of the Strasbourg Court. And of course, there is so to say, a shame in this kind of thing. The second factor is not only the international pressure by the court, but also internal pressure in public opinion in Spanish conscious that there are problems of delays, and of course there is a strong political pressure in order to avoid this kind of thing. And I think the third factor there is the increase in the means of the administration of justice. So I would say that all in all, in the last, let's say, 10, 15 years, a progress has been evident in general, not only in Spain, but in general, all countries. I must say that I was here in Macedonia like 12 years ago exactly on this kind of thing, and then, well, this difference of time, maybe for the people living in Macedonia, they don't notice it, but when you come from outside, you can see that really things are getting better. Do you have an advice for North Macedonia? If it has to take at least one step, what would be that step so that the length of the proceedings could shorten, could be more acceptable? No, for me, I think it's important, I must say, the means of the administration of justice, material and economic means. I mean, it's very interesting to look which percentage of the budget is dedicated to justice in comparison with other important things, education, security, defense, and so on. So, if I have to give an advice, my advice would be increasing material and economic means of the administration of justice. Судија Лазарова Трајковска, прогресот за кој што зборува вашиот колега е забележан и од Европската комисија во последниот извештај. Се забележува односно забрзување или расчистување на старите случаи пред судовите, дури оние постари од
закон за кривична постапка, но дали сметате, особено поради вашето искуство во Страсбур, дека сме близко до некој прифатлив стандард на должина на судење? Секогаш може подобро. Мислам дека се уште долго траат постапките пред македонските судови, особено пред управните судови и пред граѓанските судови. Тоа го покажуваат и статистиките пред Врховниот суд во однос на барањата за заштита на правото за судење во разумен рок. Нашите, како што спомнав, статистики пред Врховниот суд покажуваат дека најголем број од постапките поврзани со долгото траење се поврзани токму со управните постапки, па овде ќе ги спомнам предметите поврзани со денационализација, кои траат неприфатливо долго, 15-16 години, предметите поврзани со постапки за граѓаните пред Фондот за здравствено осигурување, пред Фондот за пензиско осигурување и како што можете да видите, во прашање се постапки кои што се од суштинско значење за животот на граѓаните, а траат неразумно долго. Истото е поврзано и со граѓанските постапки. Недопустиво е постапки за стечај да траат по 16, по 17 години и да не се завршуваат, да се чека да стигне решение од Врховниот суд со кое се наложува да се заврши постапката во одреден временски рок. Од една страна го имаме механизмот каде што оштетената странка се обештетува со одредена сума доколку е вклучена практично во судење чиј разумен рок е надминат, да кажеме. Но тоа се чини како единствена казна во нашиот систем. Дали постојат и други модели или други чекори кои што може да придонесат за самите суди и да не се доведуваат во таа позиција и кој е механизмот што нив ги тера да не ги оставаат овие предмети да траат толку долго? Знаете што нашиот правен лек покрај исплатата на нематеријален надомест како некаква сатисфакција кон барателот за долгото траење, утврдува и можност Врховниот суд да наложи на судот пред кој се уште трае постапката во одреден временски период да ја заврши таа постапка. И тоа е механизам по кој Врховниот суд посегнува во предметите за неразумно траење. Од друга страна, предолгото водење на постапките и утврдување на вина кај судијата кој што е водел постапката представува основ и за негова одговорност пред судскиот совет. Што значи дека внатре самиот закон разработил механизми, но во суштина, во пракса, судот нема можност да следи дали неговите укажувања кон пониските судови до крај се испочитувани. Тоа е една мала фалинка, еден мал недостаток на законот, кој би требало да се измени понатаму. Од друга страна, местото на самиот правен лек, според мене, повеќе личи да биде пред Уставниот суд, преку уставна жалба, при оценка на правото на правично судење, одошто пред Врховниот суд, затоа што често пати Врховниот суд и самиот се доведува во ситуација да ја оценува должината на траење на постапката пред него. Ние сме еден од ретките врховни судови во регионот кој што го носи на свој плеки, така да кажам, овој правен лек. Деновиве сте на конференција со ваши колеги од регионот, но и од Европа. Што очекувате од конференцијата пред се кога зборуваме за судењето во разумен рок за нашата земја? Како стоиме можеби со регионот и дали можеме нешто да научиме од него? Конференцијата ја организира Врховниот суд во соработка со Советот на Европа и е финансирана од Европската комисија. И тоа самото по себе зборува дека интересот и на Европската комисија и на Советот на Европа е Македонија да ја види како ги развива правните лекови кои ќе стојат на услуга на граѓаните и кои што всушност ќе значат реформа на судството на некој начин од внатре, затоа што знаете како вели судот во Страсбур, бавната правда е еднаква на неправда. Значи, преку постапките за разумното траење во граѓанско, кривично или во управно како материја, вие како на огледало
ја отсликувате состојбата на судскиот систем во една земја. Само на кратко, дали некој од регионот од земјите губи повеќе случаи од нас во Страсбург кога е во прашање судењето во разумен рок? Дали Да. сме ние најлоши или има и полоши од нас? Не сме најлоши, затоа што ние имаме ефективен правен лек, значи судот во Страсбург преку одлуката на Аџиспирковска против Република Македонија во 2011 година, правниот лек пред Врховниот суд го прогласи за ефективен правен лек. Не сме најлоши во регионот дефинитивно, меѓутоа можеме да бидеме и подобри од ова до сега. Judge Lazarova Trajkovska, Judge Gera, thank you very much for your time. It was a pleasure.